Hello everyone, welcome to Your Class, Your Future YouTube channel. Today, let's see 6th standard English subject first lesson Dog finds his master. Okay, first I will say this lesson in the form of a story. It is a story about one dog's journey who wanted to find his master. So let's start. Very long years ago, dogs were also living like a foxes. Means they were also living in a forest and hunting like a foxes. They were also enjoying freedom until a dog was born who was totally lazy and not happy with the way of life he was living. He was feeling tired of wandering about by himself looking for food, and also he was frightened of those animals who were stronger than him. So he wanted to come out from this lifestyle. So he decided to become the servant or attendant to someone who was stronger than anyone on earth. He set out himself to find such a strongest master. He moved, and after some time, he met a kinsman or his relative, a big and a strong wolf. When the wolf saw a dog, he asked angrily, "Where are you going, friend?" The dog replied that I am searching one master who is ready to take me up as his servant and ready to be my master. Actually, Wolf, can I ask you something? Wolf said, "Yes, of course." Dog replied, "Would you like to be my master?" "Why not?" the wolf said, and agreed to take the dog as his servant. From that day onwards, they started living together. One day, they walked for a while, and suddenly the wolf lifted his nose, sniffed, and started moving rapidly in a particular direction into the bushes and crept deeper into the forest. The dog was very much surprised by seeing the unusual behavior of his master. The dog asked, "What happened to you, master? What comes over you? Why are you behaving like this? What has frightened you?" That time the wolf replied, "Can't you see? There is a bear and he is very strong beast, means animal. He might eat up both of us." By seeing that, compared to wolf, the bear was strongest animal. The dog decided to take up service with the bear. So the dog left the wolf and went to the bear and asked him that, "Bear, would you like to be my master? I wanted to serve you." Happily, the bear was ready to take the dog as his servant and send him, "Let's search a herd of cows. I will kill one cow and afterwards we will both eat up it." Dog followed the bear happily, and very soon they found a herd of cows. The bear and the dog hid behind a tree, and the bear was all set to attack on
cow. But suddenly they hear very terrific noise. With that noise, cows started moving loudly and started running in all directions in panic. At that time, the bear also ran rapidly deeper into the forest and the dog followed him, of course. When they went deeper into the forest, the bear said to the dog that, why did I have come here? The dog asked, why? What happened, you master? At that time, the bear replied, the lion was there who rules the forest in these parts. The dog was surprised. The lion? Who is he? Asked the dog. The bear replied, do you know? He is the strongest beast or animal on earth. At that time, once again, the dog realized that lion is stronger than the bear. So it said goodbye to the bear and went to the lion. He requested lion to be his master. The lion also agreed happily and take the dog into his service. And from that day onwards, the dog started living with the lion. The dog stayed with him and served him for a long time. It was really a good life for dog. He had nothing to complain about because no one dared to touch the dog, and easily the dog will get the food also. He want that only, na? Yes. But one day, when they were walking side by side in the forest, all of a sudden, the lion was stopped. He gave a great roar and struck the ground angrily with his paw. Afterwards, he began to walk away very quietly. What happens, master? Is anything wrong? Asked the dog surprisingly. I smell a man coming this way, the lion replied and continued. So we had better run from here or we will be in trouble. And finally, the dog realized that the man is strongest one on the earth. So it said goodbye to the lion. Afterwards, the dog went to the man and stayed with him and served him faithfully. Actually, this story or this incident, it happened very long ago. But to this day, the dog has been man's most loyal servant, and still the dog is with the man and knows no other master. So this is your dog finds his master lesson story. Okay, so now this is a story, and now next let's read the lesson. Unit 1, Dog finds his master. Now here the pre-reading task is there. Listen to what your teachers say and then answer her or his questions. Okay. First question is, tell me the names of some pet animals
and some domestic animals. Second question, which animal can be tamed and used to do heavy work? Okay. Third one is, which animal is known as man's best friend and why? Okay. Now you just search these answers. Okay. ಈ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಹುಡುಕ್ರಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಮೂವ್. Foxes hunt alone, never in packs. Once, dogs to were their own masters and lived the way foxes did. They lived in the freedom until a dog was born who was not pleased with this way of life. He was sick and tired of wandering about by himself, looking for food and being frightened of those who were stronger than him. ಒಂದಾನೊಂದು ಕಾಲಕ್ಕೇನ್ರಿ ಈ ನಾಯಿಗಳು ಕೂಡ, ಡಾಗ್ಸ್ ಅಂದರೆ ನಾಯಿಗಳು ಹೌದಲ್ಲ, ಈಗ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ನರಿಗಳು ಒಬ್ಬಂಟಿಯಾಗಿ ತಿರುಗ್ತಾವ, ಒಬ್ಬಂಟಿಯಾಗಿ ಬೇಟೆಯಾಡ್ತಾವಲ್ಲ, ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಒಂದಾನೊಂದು ಕಾಲಕ್ಕೆ ನಾಯಿಗಳು ಕೂಡ ನರಿಗಳ ಹಾಗೆ ಇದ್ವು. ಅವುಗಳು ಕೂಡ ಬೇಟೆಯಾಡ್ತಿದ್ವು, ಅವುಗಳು ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿದ್ವು. ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಒಂದು ಸೋಮಾರಿ ನಾಯಿ ಹುಟ್ಟಿಲ್ವೋ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ. ಒಂದು ನಾಯಿ ಹುಟ್ಟಿದ ಮೇಲೆ ಅದು ತುಂಬ ಸೋಮಾರಿ ಇತ್ತು. ಆ ಸೋಮಾರಿ ನಾಯಿಗೆ ಏನಾಗ್ಬಿಡ್ತು ಅಂತಂದರೆ, ಯಾರಪ್ಪ ದಿನಾಲು ಎದ್ದು ಬೇಟೆಯಾಡಬೇಕು, ಯಾರಪ್ಪ ಆಹಾರವನ್ನು ಹುಡುಕ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಅದೇನು ಮಾಡಿಬಿಡ್ತು ಅಂತಂದರೆ, ಅಯ್ಯೋ ಸುಮ್ಮನೆ ನಾನು ಯಾಕೆ ಹೋಗಬೇಕಪ್ಪ ಹುಡುಕಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತಂದರೆ, ತನ್ನಕ್ಕಿಂತನೂ ಯಾರಾದರೂ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿಯಾದಂತಹ ಒಂದು ವೇಳೆ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಕಂಡ್ರೆ ಸಾಕು, ಅದೇನಾಗ್ಬಿಡ್ತಿತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಅದು ಅಂಜಿಬಿಡ್ತಿತ್ತು. He thought for a while and decided that the best thing for him to do was to become the servant of one who was stronger than anyone on earth. He set out to find such a master. ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ಅದೇನು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತು ಅಂತಂದರೆ, ವಿಚಾರವನ್ನು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತು. ಸೊ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ 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 ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಅನಿಸ್ಬಿಡ್ತು ಅಂತಂದರೆ, ನನಗೆ ಇಂತಹ ಒಂದು ಜೀವನ ಬೇಡ ಅಂತ ಅನಿಸಿ ಅದೇನು ಮಾಡ್ತು ಅಂತಂದರೆ, ನಾನು ಒಂದು ವೇಳೆ ಆರಾಮಾಗಿ ನಾನು ಬದುಕಬೇಕು, ನಾನು ಇದ್ದಲ್ಲೇ ನನಗೆ ಊಟ ಸಿಗಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ, ನಾನು ಯಾಕೆ ಯಾರನ್ನಾದರೂ ಒಬ್ಬನನ್ನು ನನ್ನ ನಾಯಕನನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೋಬಾರ್ದು, ಹೌದಲ್ಲ? ನಾನು ಯಾಕೆ ಅವನ ಜೊತೆ ಇರಬಾರ್ದಪ್ಪ, ಅವ್ನ ಸರ್ವೆಂಟಾಗಿ, ಗುಲಾಮನಾಗಿ? ಆಗ ನನ್ನ ನಾಯಕ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ನನ್ನ ಮಾಲೀಕ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ನನಗೆ ಆರಾಮಾಗಿ ತಂದು ಊಟಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದೇನು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತು ಅಂತಂದರೆ, ಆ ನಾಯಕನನ್ನು ಹುಡುಕೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತು. He walked and he met a kinsman of his, a big wolf who was as strong as himself. He was fierce. Where are you going, friend? The wolf asked. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಅದು ಈಗ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತು, ಏನಂತ, ನಾನು ಯಾಕೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಹತ್ರ ಹೋಗಬಾರ್ದು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ, ಯಾಕೆ ನನಗೂ ಒಬ್ಬ ಮಾಲೀಕನಿರಬಾರ್ದು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಅದು ತನ್ನ ಮಾಲೀಕನನ್ನು ಹುಡುಕಾಡೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತು. ಹೀಗೆ ಹೋಗಿ 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 ಮುಂದೆ ಅದೇನು ಮಾಡ್ತು, ತನ್ನ ಒಂದು ಸಂಬಂಧಿಯನ್ನು, ಅಂದರೆ ಅದೇ ಒಂದು ಇದಕ್ಕೆ ಜಾತಿಗೆ ಸೇರಿದಂತಹ ಯಾರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡ್ತು, ಊಲ್ಫ್ ಅಂದರೆ ತೋಳನ ಅದು ಭೇಟಿ ಮಾಡ್ತು. ತೋಳ ಆ ನಾಯಿಗೆ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣವೇ ಅದು ಸಿಟ್ಟಿನಿಂದ ಏನು ಕೇಳ್ಬಿಡ್ತು, ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೊಂಟಿ ಫ್ರೆಂಡ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತು. ಐ ಆಮ್ ಲುಕಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಸಮ್ ಒನ್ ಟು ಟೇಕ್ ಮೀ ಅಪ್ ಆ್ಯಸ್ ಅ ಸರ್ವೆಂಟ್. ವುಡ್ ಯು ಲೈಕ್ ಟು ಬಿ ಮೈ ಮಾಸ್ಟರ್ ಊಲ್ಫ್? ದ ಡಾಗ್ ಸೆಡ್. ಅವಾಗ ಡಾಗ್ ಏನು ಹೇಳ್ತದ, ಫೈರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಆ್ಯಂಗ್ರಿಲಿ, ಸಿಟ್ಟಿನಿಂದ ಕೇಳಿರ್ತದ ಅದು. ಓಕೆನಾ? ಊಲ್ಫ್. ಆವಾಗ ನಾಯಿ ಏನು ಹೇಳ್ತದ ಅಂತಂದರೆ, ಇಲ್ಲ, ನನಗೆ ಯಾರಾದರೂ ತನ್ನ ಸರ್ವೆಂಟಾಗಿ ತೊಗೊಳ್ತಾರೇನೋ, ಯಾರಾದರೂ ನನ್ನ ಮಾಸ್ಟರ್ ಆಗ್ತಾರೇನೋ ಅಂಥೇಳಿ ನಾನು ಕೇಳೋದಕ್ಕೆ, ಹುಡುಕೋದಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೊಂಟಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ನೀನು ನನ್ನ ಮಾಸ್ಟರ್ ಆಗ್ತೇನೋ, ನನಗೆ ನಿನ್ನ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಇಟ್ಕೋತೇನೋ ಅಂತ ಕೇಳ್ತದೆ. ವೈ ನಾಟ್? ದ ವುಲ್ಫ್ ಸೆಡ್, ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಅಗ್ರೀಡ್ ಅಪಾನ್ ದ ಟೂ ಆಫ್ ದೆಮ್ ವೆಂಟ್ ಆನ್ ಟುಗೆದರ್. ಓಕೆನಾ? ಅವಾಗ ವುಲ್ಫ್ ಏನು ಮಾಡ್ತದ, ಸರಿ ನಾನು ನಿನ್ನ ಮಾಸ್ಟರ್ ಆಗ್ತೀನಿ, ನನ್ನ ಸರ್ವೆಂಟ್ ಆಗು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ಕೋತದ್ರಿ, ತನ್ನ ಜೊತೆಗೆ ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತದೆ. ದೇ ವಾಕ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ಅ ಸಡನ್ ದ ವುಲ್ಫ್ ಲಿಫ್ಟೆಡ್ ಹಿಸ್ ನೋಸ್, ಸ್ನಿಫ್ಡ್, darted,
off the path into the bushes and crept deeper into the forest. The dog was very much surprised. ಸೊ ಯಾವಾಗಲಿಂದ ಅದು ಒಂದು ಏನಂತಂದರೆ ಆ ಉಲ್ಫ್ ಜೊತೆ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡುತ್ತಲ್ಲ, ಆವಾಗಲಿಂದ ಅವರಿಬ್ಬರು ಕೂಡಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು ಅಂತಂದರೆ ಓಡಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಸೊ ಹೀಗೆ ಅವರು ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಸಡನ್ನಾಗಿ ಅದು ತೋಳ ಏನು ಮಾಡ್ತು ಅಂತಂದರೆ ತನ್ನ ಮೂಗನ್ನು ಮೇಲೆತ್ತಿ ಮೂಸೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಹೀಗೆ ಮೂಸಿ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಅದು ಶುರು ಮಾಡ್ತಾ, ಅದಕ್ಕೇನೋ ಒಂದು ಸ್ಮೆಲ್ ಬಂದಂಗಾಗಿ ಅದೇನು ಮಾಡ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಓಡೋಡಿ ಓಡಿ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಅದು ಆ ಫಾರೆಸ್ಟಿನ ಮಧ್ಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತು. ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಒಳಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತು, ಕಾಡಿನೊಳಗೆ. ಹೌದಾ? ಇದೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ಆ ನಾಯಿಗೇನಾಯಿತು ಅಂತಂದರೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಯಿತು. ಯಾಕೆ ಇವನು ಹೀಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಕಮ್ ಓವರ್ ಯು? ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಕಮ್ ಓವರ್ ಯು ಮಾಸ್ಟರ್? ಹಿ ಆಸ್ಕ್ಡ್. ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಫ್ರೈಟನ್ಡ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್? ಅವಾಗ ಆ ನಾಯಿ ಕೇಳ್ತದ, ಆ ಡಾಗ್ ಕೇಳ್ತದ ಉಲ್ಫಿಗೆ, ಯಾಕೆ, ಏನಾಯ್ತು ನಿನಗೆ, ಯಾವುದರಿಂದ ನೀನು ಇಷ್ಟೊಂದು ಭಯ ಪಡ್ತಾ ಇದೀಯಾ, ಏನಾಯಿತು? ಕಾಂಟ್ ಯು ಸಿ ದೇರ್ ಈಸ್ ಅ ಬಿಯರ್ ಔಟ್ ದೇರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿ ಮೈಟ್ ಈಟ್ ಅಪ್ ಬೋತ್ ಆಫ್ ಅಸ್, ದ ಉಲ್ಫ್ ರಿಪ್ಲೈಡ್. ಅವಾಗ ಉಲ್ಫ್ ಏನತ್ತದ, ನಿನ್ನ ಕಣ್ಣಿಗಿನ ಕಾಣಂಗಿಲ್ಲೇನ, ನೀನು ನೋಡಿಲ್ಲೇನಲ್ಲಿ ಏನಿತ್ತಲ್ಲಿ? ಬಿಯರ್ ಇತ್ತು. ಬಿಯರ್ ಅಂದರೆ ಏನು ರೀ? ಕರಡಿ. ಹೌದಲ್ಲ? ಕರಡಿ ಇತ್ತು. ಒಂದು ವೇಳೆ ನಾವು ಅಲ್ಲೇ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಿತ್ತ ಆ ಕರಡಿ? ನಮ್ಮಿಬ್ಬರನ್ನ ಕೂಡಿಸಿ ಚಂದ ತಿನ್ಬಿಡ್ತಿತ್ತು. ಸೀಯಿಂಗ್ ದ್ಯಾಟ್ ದ ಬಿಯರ್ ವಾಸ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗರ್ ದೆನ್ ದ ಉಲ್ಫ್, ದ ಡಾಗ್ ಡಿಸೈಡೆಡ್ ಟು ಟೇಕ್ ಅಪ್ ಸರ್ವಿಸ್ ವಿತ್ ದ ಬಿಯರ್. He left the wolf and asked the bear to be his master. The bear agreed to this readily and said, "Let us go and find a herd of cows. I will kill a cow and then we can both eat our fill." ಅವಾಗೇನಾಯ್ತು? ಆ ನಾಯಿಗೆ, ಆ ಡಾಗಿಗೆ ಏನು ಅನ್ನಿಸ್ಬಿಡ್ತು, ಅಯ್ಯೋ ಉಲ್ಫ್ ಅಂತೂ ಬೆಟರ್, ಉಲ್ಫ್ಗಿಂತ ಯಾರು ಬೆಟರ್ ಇಲ್ಲಿ? ಬಿಯರ್ ಅಂದರೆ ತೋಳಕ್ಕೆ ನೋಡಿದಾಗ ಕರಡಿ ಬೆಟರ್ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ನಾನು ಯಾಕೆ ಈ ತೋಳದ ಜೊತೆ ಇರಬೇಕು? ಹೌದಲ್ಲ? ತೋಳಿಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದೇ ಭಾಳ ಸ್ಟ್ರಾಂಗು. ಸೊ ನನಗೆ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿರುವಂಥವ್ರು ಬೇಕು, ಸ್ಟ್ರಾಂಗೆಸ್ಟ್ ಬೇಕು ನನಗೆ ಮಾಸ್ಟರ. ಹೀಗಂತ ತಿಳಿದು ಅದು ಉಲ್ಫಿಗೆ ಏನಂತದ, ಅಯ್ಯೋ ಉಲ್ಫ, ಸಾಕು ನಿನ್ನ ಸೇವೆ ಮಾಡಿದ್ದು, ಈಗ ನಾನು ಹೋಗ್ತೀನಿ ಬಿಯರ್ ಹತ್ರ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದು ಬಿಯರ್ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತದೆ, ಕರಡಿ ಹತ್ರ ಅದು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತದ್ರಿ. ಅವಾಗ ಕರಡಿಗೆ ಕೇಳ್ತದ, ಕರಡಿ ನನ್ನನ್ನು ನಿನ್ನ ಬಳಿ ಸರ್ವೆಂಟಾಗಿ ಇಟ್ಕೋತೀಯೇನೋ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಆಗ ಅದು ಕರಡಿಗೂ ಖುಷಿ ಆಗ್ಬಿಡ್ತದ್ರಿ. ಓ ಹೌದು ಹೌದು, ಯಾಕಿಲ್ಲ, ಬಾ, ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ನನ್ನ ಬಳಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಅಂತ, ಸರ್ವೆಂಟಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ತೀನಿ, ನಾನು ನಿನ್ನ ಮಾಸ್ಟರ್ ಆಗ್ತೀನಿ ಬಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತದ್ರಿ. ಹೇಳಿ ಏನಂತದ, ನೋಡ್ರಿ ನಾವೊಂದು ಹರ್ಡ್ ಆಫ್ ಅ ಕೌಸ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಆಕಳಗಳ ಒಂದು ಗುಂಪನ್ನು ನಾವು ನೋಡೋಣ, ಓಕೆನಾ, ಹುಡ್ಕೋಣ, ಏನು ಮಾಡೋಣ, ಆಮೇಲೆ ನಾನೊಂದು ಆಕಳನ್ನು ನಾನು ಕೊಲ್ತೀನಿ, ಓಕೆ, ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಬೇಟೆ ಆಡ್ತೀನಿ ಒಂದು ಆಕಳನ್ನು, ಆಮೇಲೆ ನಾವೇನು ಮಾಡೋಣ, ಇಬ್ಬರು ಕೂತಿ ಆ ಒಂದು ಆಕಳನ್ನು ತಿಂದು ನಮ್ಮ ಹೊಟ್ಟೆಯನ್ನು ತುಂಬಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ನಾಯಿಗಂತೂ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲದು ಖುಷಿ ರೀ. ದೇ ವಾಕ್ಡ್ ಆನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೂನ್ ಸಾ ಅ ಹರ್ಡ್ ಆಫ್ ಅ ಕೌಸ್, ಬಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಆಸ್ ದೇ ವೇರ್ ಅಬೌಟ್ ಟು ಕಮ್ ಟು ಇಟ್, ದೇ ವೇರ್ ಸ್ಟಾಪ್ಡ್ by a terrible noise. The cows were mooing loudly and running in panic in all directions. The bear looked from behind a tree and then he too ran hastily deeper into the forest. ಹೌದಾ? ಏನಾಯ್ತ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ? ಅವರು ಹುಡುಕಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೊಂಟ್ರಲ್ಲ ಒಂದು ಆಕಳಗಳ ಒಂದು ಗುಂಪು. ಸೊ ಅವ್ರಿಗೆ ಜಲ್ದಿನೇ ಸಿಕ್ಬಿಡ್ತ್ರಿ ಆಕಳಗಳ ಒಂದು ಗುಂಪು. ಅಲ್ಲೇನಾಗಿತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಬಿಯರ್ ಮತ್ತು ಆ ಡಾಗು, ಆ ಕರಡಿ, ನಾಯಿ ಇಬ್ಬರು ಏನಂತಂದರೆ ಆಯ್ತು ಈಗ ಇನ್ನೇನೀಗ ಆ ಒಂದು ಆಕಳ ಮೇಲೆ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡೋದೇ, ಅದನ್ನು ತಿನ್ನೋದೆ, ಕೊಲ್ಲೋದೆ, ಅದನ್ನು ತಿನ್ನೋದೆ ಅಂಥೇಳಿ ಆ ಬಿಯರ್ ಎಲ್ಲ ರೆಡಿ ಪೊಸಿಷನ್ನಲ್ಲಿ ನಿಂತಿತ್ತು. ಹಿಂಗೆ ನೀವೆಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ರನ್ನಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ, ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಇನ್ನಿತರ ಏನೋ ಆಡೋವಾಗ ನೀವೆಲ್ಲ ನಿಂತಿರ್ತೀರಲ್ಲ, ರೆಡಿ ಪೊಸಿಷನ್ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವಾಗ ಸಿಗ್ತದ್ದು ಅಂತ ಕಾಯ್ತಾ. ಸೊ ಹೀಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಿಯರು ನಿಂತುಬಿಟ್ಟಿತ್ತು. ಅದೇನೀಗ ಇನ್ನೇನೀಗ ಜಂಪ್ ಮಾಡಿಬಿಡುತ್ತೋ ಅನ್ನೋ ಅಷ್ಟರಲ್ಲೇ ಒಂದು ಏನಾಯ್ತ್ರಿ, ಭಯಾನಕವಾದಂತಹ ಶಬ್ದ ಕೇಳಿ ಬಂತ್ರಿ. ಆ ಶಬ್ದ ಕೇಳಿ ಏನಾಯಿತು ಅಂತಂದರೆ ಅಲ್ಲಿದ್ದಂತಹ ಆಕಳುಗಳೆಲ್ಲ
ಮೂಯಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಜೋರಾಗಿ ಚೀರ್ತಾ ಏನು ಮಾಡಿದವ್ರಿ ಸೌಂಡ್ ಆಫ್ ಅ ಕವ್. ಮೂಯಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಸೌಂಡ್ ಆಫ್ ಅ ಕವ್, ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಆಕಳುಗಳು ಜೋರು ಚೀರ್ತಾ ಏನು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದವು ಅಂತಂದರೆ ಎಲ್ಲ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಅವುಗಳು ಚೆಲ್ಲಾಪಿಲ್ಲಿಯಾಗಿ ಓಡೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದವು. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು ಬಿಯರಿಗೂ, ಯಾಕೆ ಹೀಗೆ ಓಡ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ, ಇದೇನು ಸೌಂಡು ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ಗಿಡದಿಂದ ಒಂದು ಚೂರು ಬಾಗಿ ನೋಡ್ತದ್ರಿ ಗಿಡದ ಹಿಂದಿಂದ. ಅದು ನೋಡಿದ್ದೆ ಸಾಕು, ಅದು ಕೂಡ ಏನಂತಂದರೆ ಹೇಸ್ಟ್ಲಿ ಮೀನ್ಸ್ ಕ್ವಿಕ್ಲಿ, ಓಕೆ, ಹರಿಡ್ಲಿ ಅಂತ ನಾವೇ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಜೋರಾಗಿ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಓಡೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿ ಎಷ್ಟು ಓಡ್ತು ಅಂದರೆ ಓಡಿ ಕಾಡಿನ ಒಳಕದು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. Now, why did I have to come here? He said to the dog. It is the lion who rules the forest in these parts. The lion? Who is he? Don't you know? He is the strongest beast on earth. Well, then I will say goodbye to you, bear. I want a master who is stronger than anyone on earth. ಹೌದಾ? ಅವಾಗದು ಇದೆ ಬಿಯರ್ ಕೇಳ್ತದ, ನಿನಗೆ ಗೊತ್ತೇನು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಬಂದೀನಿ ಅಂಥೇಳಿ. ಯಾಕಂತಂದರೆ ಅಲ್ಲೇನು ಬಂದಿತ್ತು, ಅಲ್ಲಿ ಸಿಂಹ ಬಂದಿತ್ತು, ಲಾಯನ್ ಬಂದಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಪಾಪ ಈ ಡಾಗಿಗೆ ಲಾಯನ್ ಅಂದರೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಕೇಳ್ತದ, ಲಾಯನಾ ಯಾರದು? ಅವಾಗಂತದ, ನಿನಗೆ ಲಾಯನ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲೇನು? ಲಾಯನ್ ಏನಂತಂದರೆ ಈ ಭೂಮಿ ಮೇಲಿನ ಅತ್ಯಂತ ಸ್ಟ್ರಾಂಗೆಸ್ಟ್ ಅದು ಎನಿಮಲ್ ಅದ, ಪ್ರಾಣಿ ಅದ. ಮತ್ತು ಅವನೇ ಏನು ಮಾಡ್ತದ, ಲಾಯನ್ ಏನು ಮಾಡ್ತದ ಅಂತಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಏನಂತಂದರೆ ಕಾಡನ್ನು ಆಳುವಂತಹ ಒಬ್ಬ ರಾಜ ಅಂತ ಹೇಳ್ತದೆ. ಆವಾಗ ಈ ಡಾಗ್ ಏನಂತದೋ, ಓ ಹೌದಾ, ಅಂದರೆ ನಿನಗಿನ್ನು ಲಾಯನ್ನೇ ಸ್ಟ್ರಾಂಗಾ? ಸರಿ, ಹಾಗಾದರೆ ಈಗ ನಿನಗೂ ಕೂಡ ಏನಂತಂದರೆ ಗುಡ್ ಬೈ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ನಾನು ಲಾಯನ್ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅದು ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತದೆ. The lion agreed to take the dog into his service, and the dog stayed with him and served him for a long time. It was a good life. He had nothing to complain about because no one dared to touch the dog or offend him in any way. ಓಕೆನಾ. ಅದೇನು ಹೇಳ್ತದ ಬಿಯರಿಗೆ ಅಂತಂದರೆ, ಅಯ್ಯೋ ನನಗೆಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಸ್ಟ್ರಾಂಗೆಸ್ಟ್ ಒಬ್ಬ ಮಾಸ್ಟರ್ ಬೇಕಂತೇಳಿ ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಅದೆಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತದ್ರಿ, ಲಾಯನ್ ಕಡೆ ಬರ್ತದ. ಲಾಯನ್ ಕಡೆ ಬಂದದ, ಲಾಯನಿಗೆ ಏನು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತದ ಅಂತಂದರೆ, ಲಾಯನ್ ನಾನು ನಿನ್ನ ಸರ್ವೆಂಟ್ ಆಗಬೇಕಂತೀನಿ, ಪ್ಲೀಸ್ ನೀನು ನನ್ನ ಮಾಸ್ಟರ್ ಆಗು ಅಂದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಊಲ್ಫ್ ಮತ್ತು ಬಿಯರ್ ಥರ ಲಾಯನ್ನು ಕೂಡ ಏನಂತದ, ಓಕೆ ಸರಿ ಅಂಥೇಳಿ ಅದನ್ನು ತನ್ನ ಜೊತೆಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತದೋ. ಸೊ ಆ ದಿನದಿಂದ ಏನಾಯ್ತು ರೀ ಅಂತಂದರೆ ಡಾಗಿಗೆ ಭಾಳಷ್ಟು ಆರಾಮಾಯಿತು. ಯಾಕೆ? ಈಸಿಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಊಟ ಸಿಗ್ಲಿಕತ್ತತ್ತು. ಆಮೇಲೆ ಲಾಯನ್ ಜೊತೆ ಇರೋ ಒಂದು ರೀಸನ್ನಿಂದಾಗಿ ಅಥವಾ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಏನಾಯಿತು ಅಂತಂದರೆ ಆ ಫಾರೆಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ಟಚ್ ಮಾಡೋರೇ ಯಾರೂ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆ ಡಾಗಿಗೆ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಟಚ್ ಮಾಡಿದರೆ ಸಾಕು, ಅದಕ್ಕೇನಾದರೆ ಹಾನಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನೋಡಿದರೆ ಸಾಕು, ಅದನ್ನು ಏನಂತಂದರೆ ಅಂಜಿಸೋದಕ್ಕೆ ನೋಡಿದರೆ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ದೇ ಆಯಿತು, ಆ ಲಾಯನ್ ಏನು ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಿತ್ತು ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಿತ್ತಲ್ಲ. ಸೊ ಆ ಲಾಯನಿಗೆ ಒಂದು ಅಂಜಿ ಅವು ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದು ಅಂತಂದರೆ ಬೇರೆ ಯಾವ ಆ್ಯನಿಮಲ್ಸು ಕೂಡ ಆ ಡಾಗ್ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ತಾನೇ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಡಾಗಿಗೆ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಯಿತು. ಬಟ್ ಒನ್ ಡೇ ದ ಟೂ ಆಫ್ ದೆಮ್ ವೇರ್ ವಾಕಿಂಗ್ ಸೈಡ್ ಬೈ ಸೈಡ್ in the forest when all of a sudden the lion stopped. He gave a great roar and struck the ground angrily with his paw. Then he began to walk away very quietly. What is it, master? Is anything wrong? asked the dog, surprised. ಹೀಗೆ ಎಷ್ಟೋ ದಿನಗಳ ಕಳೆದು ರೀ, ಡಾಗಿಗೆ ಭಾಳ ಖುಷಿ ಆಯಿತು. ಅದಕ್ಕೇನು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಾಡೋವಂಥದ್ದು ಏನೂ ಇರಲೇ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಅದು ಖುಷಿನಿಂದ ಆ ಲಾಯನ್ ಜೊತೆ ತನ್ನ ಮಾಸ್ಟರ್ ಜೊತೆ ಇರ್ತಾಯಿತ್ತು. ಹೀಗೆ ಒಂದು ದಿವಸ ಅವಿಬ್ಬರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು ಅಂತಂದರೆ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಸುತ್ತಾ ಇದ್ರು, ಒಬ್ಬರ ಪಕ್ಕ ಒಬ್ಬರು ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾಯಿದ್ರು. ಆವಾಗ ಸಡನ್ನಾಗಿ ಏನಾಯಿತು ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಆ ಲಾಯನ್ ನಿಂತು ಬಿಟ್ಟು ಏನು ಮಾಡ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ಜೋರಾಗಿ ಗರ್ಜನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ರೋರ್ ಮೀನ್ಸ್ ಗರ್ಜನೆ.
ಓಕೆನಾ, ಜೋರಾಗಿದೆ ಗರ್ಜನೆ ಮಾಡಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಆ ಒಂದು ಗ್ರೌಂಡಿಗೆ ತನ್ನ ಕಾಲನ್ನು ತಗೊಂಡು ಟಕ್ ಅಂತೇಳಿ ಜೋರಾಗಿ ಆ ಗ್ರೌಂಡ್ ಮೇಲೆ ತನ್ನ ಕಾಲನ್ನು ಬಡ್ದು ಬಿಡ್ತು. ಬಡ್ದು ಏನು ಮಾಡ್ತು, ಆಮೇಲೆ ಸುಮ್ಮನಾಗಿ ಶಾಂತವಾಗಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಅದು ಶುರು ಮಾಡ್ತು. ಮತ್ತೆ ಅಗೇನ್ ಡಾಗಿಗೆ ಏನಾಯ್ತು, ಇಲ್ಲಿ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಐತ್ರಿ. ಅಯ್ಯೋ ಇವನಿಗೇನಾಯ್ತಪ್ಪ ಈಗ, ಯಾಕೆ ಹೀಗೆ ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ನನ್ನ ಮಾಸ್ಟರ್ ಅಂಥೇಳಿ ಅವಾಗ ಅವನು ಕೇಳ್ತಾನೆ, ಯಾಕಪ್ಪ ಮಾಸ್ಟರ ಏನಾಯಿತು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಐ ಸ್ಮೆಲ್ ಅ ಮ್ಯಾನ್ ಕಮಿಂಗ್ ದಿಸ್ ವೇ, ದ ಲಾಯನ್ ಸೆಡ್, ವಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಬೆಟರ್ ರನ್ ಫ್ರಮ್ ಹಿಯರ್ ಆರ್ ವಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ trouble. Oh well, then I will say goodbye to you, lion. I want a master who is stronger than anyone on earth. ಆವಾಗ ಅದು ಲಾಯನ್ ಏನು ಹತ್ತದ, ಇಲ್ಲ ನಾನು ಈಗ ಜಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ದೆ, ಮನುಷ್ಯನ ಒಂದು ವಾಸನೆಯನ್ನು ನೋಡಿದೆ, ನನಗೆ ಮನುಷ್ಯನ ವಾಸನೆ ಬಂತು, ನನಗೆ ನೋಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲಲ್ಲ, ಸೊ ಅದು ಮನುಷ್ಯನ ವಾಸನೆಯನ್ನು ತಗೊಳ್ತದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಏನು ಮಾಡೀನಿ, ಇಲ್ಲಿಂದ ನಾನು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇದು ಬೆಟರ್, ನಾವಿಬ್ಬರು ಹೋಗೋ, ನಾನಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ನನ್ನ ಜೊತೆ ನೀನೂ ಬಂದ್ಬಿಡು, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆ ಮನುಷ್ಯನಿಂದಾಗಿ ನಮಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಬಹುಶಃ ನಾವಿಬ್ಬರು ತೊಂದರೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತದೆ. ಆಗ ಆ ಡಾಗ್ ಏನಂತದ ಅಂತಂದರೆ, ಹೌದಾ ಮನುಷ್ಯನ, ಅವ್ನು ನಿನಗಿನ್ನೂ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಅದಾನ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಲಾಯನ್ ಹೇಳ್ತದ, ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ನನಗಿನ್ನೂ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಅದಾನ, ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಹೇಳೋದು, ನಡಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೋಗೋಣ ಅಂಥೇಳಿ. ಅವಾಗ ನಾಯಿ ಏನಂತದ, ಡಾಗ್ ಏನಂತದ, ಹಾಗಾದರೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿಂದ ಬರಲ್ಲ, ನಾನು ನಿನಗೇ ಬಿಡ್ತೀನಿ, ನನಗೆ ನೀನು ಬೇಡ, ನಿನಗಿನ್ನೂ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಯಾರಿದಾರ ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾನ್ ಅದನ, ಮನುಷ್ಯನದನ, ನಾನು ಅವನ ಹತ್ರನೇ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅದು ಹೇಳ್ತದೆ. ಯಾಕೆ, ನನಗೆಂಥ ಮಾಸ್ಟರ್ ಬೇಕು, ನನಗೆ ಈ ಭೂಮಿ ಮೇಲೇ ಸರ್ವಶಕ್ತಮಾನವಾಗಿರುವಂತಹ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದಂತಹ ಒಬ್ಬ ಮಾಸ್ಟರ್ ನನಗೆ ಬೇಕು. ಸೊ ನೀನವನಲ್ಲ, ಮನುಷ್ಯನದನ, ಮ್ಯಾನ್ ಅದನ್ನಲ್ಲ, ಸೊ ನಾನು ಅವನ ಕಡೆನೇ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತದೆ. ದ ಡಾಗ್ ವೆಂಟ್ ಟು ದಿ ಮ್ಯಾನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟೇಡ್ ವಿತ್ ಹಿಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ವ್ಡ್ ಹಿಮ್ ಫೇತ್ಫುಲಿ. ದಿಸ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಡ್ ಲಾಂಗ್ ಲಾಂಗ್ ಅಗೋ, ಬಟ್ ಟು ದಿಸ್ ಡೇ the dog has been man's most loyal servant and knows no other masters. ಹೌದಲ್ರಿ, ಅದೇನು ಮಾಡ್ತದ ಅಂತಂದರೆ, ಆ ಲಾಯನಿಗೆ ಒಂದು ಗುಡ್ ಬೈ ಹೇಳಿ ಅದು ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತದ ಅಂತಂದರೆ, ಮುಂದೆ ಅದು ಮನುಷ್ಯನ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತದ, ಮ್ಯಾನ್ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ತದ, ಮ್ಯಾನಿಗೆ ಅದು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದ, ನಾನು ನಿನ್ನ ಸರ್ವೆಂಟ್ ಆಗ್ತೀನಿ, ಪ್ಲೀಸ್ ನೀನು ನನ್ನ ಮಾಸ್ಟರ್ ಆಗು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ, ಆ ಮನುಷ್ಯನೇನಿದ್ದನಲ್ಲ ಅವನು ಖುಷಿಯಿಂದ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನ ಅಂತಂದರೆ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ತಾನ್ರಿ, ಆಯ್ತಪ್ಪ ಸರಿ ನಾನೇನಾಗ್ತೀನಿ, ನಿನ್ನ ಮಾಸ್ಟರ್ ಆಗ್ತೀನಿ, ನೀನು ನನ್ನ ಸರ್ವೆಂಟ್ ಆಗು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಸೊ ಅವತ್ತಿನಿಂದ ಇವತ್ತಿನವರೆಗೂ ಡಾಗ್ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಮ್ಯಾನ್ ಸರ್ವೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ, ಹಾಗೂ ಮ್ಯಾನ್ ಏನಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಅದನ್ನು ಮಾಸ್ಟರ್ ಆಗಿದೆ. ಈ ಒಂದು ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಏನದಲ್ಲ, ಇದು ಬಹಳಷ್ಟು ಹಿಂದೆ ಇದು ನಡೆದಂಥ ಘಟನೆ, ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಕೂಡ ಆ ಡಾಗ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಬಹಳಷ್ಟು ನಂಬಿಗಸ್ತ, ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಒಂದು ಏನಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣಿ ಅಂಥೇಳಿ ಅದು ಮನುಷ್ಯನಿಂದ ಅನ್ಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟದ. ಹೌದಲ್ರಿ, ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡಿ ನಾವು ಮನೆ ಕಾಯೋದಕ್ಕೆ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಯಾರ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚು ನಾವು ಭರವಸೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಾಯಿ ಮೇಲೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಲ್ಲಿ ಭರವಸೆ ಮಾಡಿ ವಿಶ್ವಾಸ ಮಾಡಿ ನಾವು ನಾಯಿಗಳನ್ನು ಸಾಕ್ತೀವಿ, ಡಾಗನ್ನು ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಯಾಕಂತಂದರೆ ಅದೊಂದು ಲಾಯಲ್ ಎನಿಮಲ್, ಹೌದಲ್ಲ, ಒಂದು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಪ್ರಾಣಿ, ಒಂದು ಫೇತ್ಫುಲ್ ಎನಿಮಲ್, ನಂಬಿಕಸ್ಥ ಪ್ರಾಣಿ ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಸರು ಕೊಟ್ಟಿವಲ್ಲ ನಾವು. ಎಸ್, ಯಾಕಂತಂದರೆ ಅದು ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮನುಷ್ಯನೊಂದಿಗೆ ನಡೆದುಕೊಳ್ತದೆ. ಸೊ ಅವಾಗಿನಿಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಈ ಡಾಗ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಮನುಷ್ಯನ ಜೊತೆನೇ ಇದೆ, ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಮನುಷ್ಯನ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಅದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಯಾವ ಮಾಸ್ಟರು ಕೂಡ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕು ಆಗಿಲ್ಲ, ಸಿಕ್ಕೇನೂ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂತಂದರೆ ಮನುಷ್ಯನ ಏನದನ ಸರ್ವಶಕ್ತಮಾನದನ, ಹೌದಲ್ಲ. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಏನಂತಂದರೆ ಆ ಡಾಗ್ ಫೈಂಡ್ಸ್ ಇಸ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಸ್ಟೋರಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಸರಿನಾ? ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದ ಸ್ಟೋರಿ. ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ this video till end, and in the next part we will see the question answers and the grammar part of a dogs finds his master. So please subscribe my channel for watching upcoming videos. Thank you.